Good morning, everyone. So in the previous class, we have started with the second generation of cellular phone. Cellular phone in the second generation, which is going to provide you the communication of voice that is using digital transmission system. First generation ಒಳಗೆ ಅನಲಾಗ್ ಇತ್ತು, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಡಿಜಿಟಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಲಯಬಿಲಿಟಿನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ನಾಯ್ಸಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಡ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ advancement of first generation to second generation. Second generation ಒಳಗ 3 ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ರೈಟ್? The first one is DAMPS, that is Digital Advanced Mobile Phone System, that we have started. Digital Advanced Mobile Phone System. Advanced Mobile Phone System analog transmission ಒಳಗೂನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿವಿ. Whereas same with the changes of little bit, we are going to use it with the changes, that is going to implement the digital transmission. A communication band ಏನದಲ್ಲ ಅದು remains same, that is going to remain same. What is same? You are going to have a two-way communication. One is for forward communication and another one is reverse. ಒಂದು ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಮತ್ತು ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ನಡುವಿನ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಗೆ ಫ್ರಮ್ ಬೇಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ ಟು ದ ಮೊಬೈಲ್ ಸ್ಟೇಷನ್, which is referred as forward communication channel, and it is being allocated with 25 megahertz of frequency. 25 megahertz frequency na adukku allocate madare for communication from base station to mobile station, which is called as forward communication channel. In the same way, from mobile station to base station also you have, which is referred as a reverse communication channel, and it is also of 25 megahertz. ಏನು ನಿಮ್ದು AMPS ಒಳಗಿತ್ತಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅನ್ನ ಇಟ್ಟಾರ. ಎರಡಕ್ಕೂ 25 megahertz 25 megahertz ಕೊಟ್ಟಾರ, and that 25 megahertz is being divided into 832 channels. ಏನ್ ಮಾಡಿವಿ? 832 ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. You are going to divide the available 25 megahertz of channel. ಇದು ಅದೇನ್ ದೊಡ್ಡ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅದಲ್ಲ 25 megahertz ಇದ್ದ ಆ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ 832 ಸಬ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳಿಕತ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಆಫ್ ಅರೌಂಡ್ 30 kilohertz. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬ್ಯಾಂಡಿಗೂ 30 kilohertz ಇದ್ದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟಾರೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ the frequency division multiple access. Available 25 megahertz na 832 channels agi divide ಮಾಡ್ಕೊಂಡೇವಿ. And then you had given two service providers the opportunity of transferring the data at the same time. Now digital advanced mobile DAMPS ಒಳಗ transmission ಗೆ ಏನ್ changes ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ. This is all about the band. Now we'll see what is the change that they have made in the transmission of data. 25 ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ 25 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಕೊಟ್ಟಾರ. ಆ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಯಾವ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅದು ಆಯ್ತು. ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರಿಂಗ್ ದ ಡೇಟಾ, ಹೌ ಇಟ್ ಈಸ್ ಬೀಂಗ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ಡ್. ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಒಳಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಬರೀ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ಆ 832 ಇಬ್ಬರು ಸರ್ವಿಸ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟು ಆಕ್ಚುಯಲ್ ಡೇಟಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪೋರ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಳಗ ಏನೇನ್ ಚೇಂಜಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಯಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನೋಡೋಣಂತ. Is it visible? Okay. See here, E portion remains the same. There are 832 channels available. 25 megahertz na ಏನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್, ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ವೇ 832 channels agi divide madevi. And here you can see there are 832 channels where each channel is having its own frequency allocated, which is 30 kilohertz. ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ 30 kilohertz
ದಷ್ಟು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿವಿ 832 ಚಾನಲ್ಸ್ ಅನ್ನ. ದಟ್ ಈಸ್ ಓವರ್ ಆಲ್ 25 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 30 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್. ಅಂಡ್ ಆ ರೀತಿ ನೀವು 30 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ 25 ಮೆಗಾಹರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ವಿತ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ನಡು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಬ್ಯಾಂಡು ಬೇಕಲ್ಲ, ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದ್ರೊಳಗ ಕೊಲೈಡ್ ಆಗ್ಲಾರ್ದಂಗ ನೋಡ್ಕೊಳಕ. ವಿತ್ ಆಲ್ that this particular band will be divided into 832 channels, right? But before that transmission you have to convert. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಫೋನ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಮಾತಾಡೋದು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, it will be in terms of normal voice. That normal voice which will be of 3 kilohertz has to be converted into a digital format. ಅದನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡೋಣ. As you can see here, at the same time 3 persons are, or you can call it as 3 users are allocated, and ಆ particular voice signal ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ digital ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. that is being converted into digital voice signal, and each will be of 7.95 kilobytes. ನಿಮ್ಮ 3 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ವಾಯ್ಸ್ ಸಿಗ್ನಲ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ 7.95 kilobytes per second the digital voice ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾರೆ. and it is at the same time you are going to make use of 3 channels. ಮೂರು voices ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತೀವಿ. and those 3 voices are again combined using the time division multiple access. I hope you all remember what do you mean by time division. users ಗೆ frequency na divide ಮಾಡಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ. instead of that the whole frequency will be given for specified amount of time. code division, time division, frequency division ಅಂತೇಳಿ 3 type of multiple accessing scheme ಬರ್ತಾವ. frequency division ಒಳಗ available frequency ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡೇವಲ್ಲ 25 megahertz will be divided, whereas here that whole frequency will be given to a single user for a particular amount of time. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಅದಾರ 3 ಮದವ್ 3 ಕಡೆಯಿಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. so 1 2 3 again same 1 2 3 in this way the signals will be combined. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಯೂಸರಿಗೂ 2 ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. we are going to give 2 slot for first user, 2 slot for second user, and 2 slot for third user. ಎಷ್ಟದ ಇದು 7.95 7.95 7.95 7.95. ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡಿ ಇಂಟು 2 ಮಾಡ್ಬೋದು. 7 3s 21, ಇದು ರಫ್ಲಿ 23 ತನಕ ಬರ್ತೈತಿ. 23 into 2 that is 48.6 kilobytes per second. the voice, that is analog voice, will be converted into digital voice. ನಾವು ಏನು ಫೋನ್ ನಾಗ ಮಾತಾಡ್ತೇವಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ you are going to convert it into a digital format, and for that conversion you are going to use pulse code modulation. ಅದಕ್ಕೆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಪಲ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ನಿಮಗ್ ನಾನು ಈ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ ಓದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ. so that is what I am explaining now. Each voice channel is digitized using a very complex PCM, that is pulse code modulation technique. It is ನೀವ್ ಹೆಂಗ ನಿನ್ನೆ ಕಲಿತಿರಲ್ಲ the amplitude modulation, frequency shift keying, phase shift keying, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ pulse code modulation ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಬರ್ತೈತಿ, using which analog signal will be converted into digital. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ PCM ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂಡ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕಾಂಪ್ರೆಸ್ಡ್, ದೊಡ್ಡದಿದ್ದನ್ನ ಸಣ್ಣದ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂಡ್ ಡಿಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಬರ್ತಾವ. ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಇನ್ ದ ಸೆನ್ಸ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಸೈಜ್, ಡೇಟಾ ಚೇಂಜ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಸೈಜ್ ಒಳಗ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಡಿಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮತ್ ವಾಪಸ್ಸು ಅದೇ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಗೆ ತಂದು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಡಿಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. A voice channel is digitized to 7.9 kbps. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಾಯ್ಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಅದರ ಸೈಜ್ PCM ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಮತ್ತೆ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ವಾಯ್ಸ್ ಏನಿರ್ತೈತಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಚಾನೆಲ್ ಇಂದ ಬಂದಿರುವಂತ ವಾಯ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ 7.9 kbps. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ what we are going to do is we are going to combine 3 7.9 kbps digital voice channels using TDMA. ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿದ್ನಲ್ಲ,
ಪೂರ್ತಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಬ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರ್ಗೆ ಪರ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ TDMA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯೂಸಿಂಗ್ ದಟ್ TDMA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ಡ್ 3 digitized channels into a single channel, and then the result is 48.6 kbps of digital data. Why it is 48? Because every channel is being given with the 2 slots. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೂ ಎರಡೆರಡು ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 6 ಅದಾವ್. 3 ಚಾನಲ್ಸ್ ಅದಾವು, ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ 6 ಅದಾವು ಅಂತಂದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತಾವ್? ಎರಡೆರಡು ಬರ್ತಾವ್. ಸೊ each is given with the 2 slots, so totally 6. 7.95 into 6 madage you are going to get 48.6 kbps of digital data. What is coming out of that is totally 48. ಎಷ್ಟು ತನಕ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ? ಕ್ಲಾಸ್ ತಗೋದ್ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? So total 48.6 kbps of digital data is going to come out of 3 channels, and then that system sends 25 frames per second. ಅದನ್ನ ನಾವು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಇನ್ ಟರ್ಮ್ಸ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲಿ ನಿಮ್ದು ಅವೈಲೇಬಲ್ ಡೇಟಾನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರ? ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. 1 ಸೆಕೆಂಡಿಗೆ 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟದ? 44 bits. ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟು ಕೇಳ್ರಿ. ಮೂರು ಚಾನಲ್ಸ್ ದಿಂದ ನಿಮ್ದು ವಾಯ್ಸ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಫ್ರಮ್ 3 ಚಾನಲ್ಸ್ ದ ವಾಯ್ಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಔಟ್. ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ಅ ಟೈಮ್ 3 ಸೆಲ್ ಫೋನ್ ಇಂದ ವಾಯ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತೈತಿ. ಅದನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಡಿಜಿಟೈಸೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಟ್ ಇಂಟು ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ. ವಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಆ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಗೆ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪಲ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಪ್ಲಸ್ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಏನೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಪಲ್ಸ್ ಕೋಡ್ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಮತ್ತ ಕಾಂಪ್ರೆಷನ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಮೂರು ಡೇಟಾನ ನಾವು ವಾಯ್ಸ್ ದಿಂದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾಗ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಫ್ 9.5 kbps, ಕಿಲೋಬೈಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಸೇಮ್ ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ, ಇಲ್ಲಿಂದನೂ ಬರ್ತೈತಿ. ಈ ಮೂರನ್ನು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಕಂಬೈನ್ ಆಲ್ ದ 3 ಟುಗೆದರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ನಿಮ್ದು ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಥವಾ ಕೋಡ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೆಕ್ಸಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಸಪರೇಟ್ ಆಗಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಥ್ರೂ ದ ಸಿಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಚಾನಲ್ ಒಂದೇ ಇರ್ತೈತಿ. ಅದ್ರೊಳಗೇನೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಹೆಂಗರೆ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳಿಸ್ಬೇಕು, ರೈಟ್? ಸೊ ಫಾರ್ ದಟ್ ರೀಸನ್ ಆ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಕಂಬೈನಿಂಗ್ ಗೆ ನಾವೇನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ? TDMA ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ. ಟೈಮ್ ಡಿವಿಷನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಕ್ಸಸ್. ದಟ್ ಈಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೋ ಬದಲಿಗೆ ಓವರ್ ಆಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಒಬ್ಬ ಯೂಸರಿಗೆ ಫಾರ್ ಸರ್ಟನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಎಷ್ಟದಾವು? ಎಷ್ಟ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೇವಿ? 6 ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೇವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟ್ ಮಂದಿ ಅದಾರ? ಚಾನಲ್ಸ್ 3 ಚಾನಲ್ ಅದಾವ. 3 ಚಾನಲ್ ಇಲ್ಲಿ 6 ಒಳಗ ನಾವು ಇದನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಅಕಾಮಿಡೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ 2 ಬ್ಲಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾ? ಫಸ್ಟ್ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ, ಥರ್ಡ್ ಚಾನಲ್ಗೆ. ಮತ್ತೆ ಸೇಮ್ ರಿಪಿಟೇಷನ್ 1 2 3. In this way you are going to transfer the data. So total ಆಗಿ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನಿಮ್ದು ಸ್ಪೀಡ್? It is 48.5 kbps. ಒಂದೊಂದು 7.95, ಇದು 7.95, ಇದು 7.95, ಇದು 7.95. ಇವನಿಗೆ 2 ಸ್ಲಾಟ್, ಇವನಿಗೆ 2 ಸ್ಲಾಟ್, ಇವನಿಗೆ 2 ಸ್ಲಾಟ್. That means 7.95 into 6. So totally you have 48.6 kbps of data to be transmitted.
ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಒಳಗೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಡೇಟಾನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಂತೂ ಒಂದೊಂದೊಂದೊಂದು ಬಿಟ್ಸ್ ಆಗಿ ಕಳ್ಸಂಗಿಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸೆಂಡ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ಸ್. ಸೊ ಹೌ ಮೆನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆರ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್? ಎಷ್ಟು ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ನಾವು? ಟೋಟಲ್ ಡೇಟಾ ಇಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಇಂಟು 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್. ಟೋಟಲ್ ಡೇಟಾನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಅಂಡ್ ಯು ಆಲ್ ನೋ, ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀವು ಡಿಸಿ ಒಳಗ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಲ್ತ್ ಬಂದಿರಿ. ಎವ್ರಿ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೆಂತ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಹೆಡರ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕೂಡ್ಸೇನೆ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಪೆಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಹೆಡರ್ ನ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಟ್ರೇಲರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬಿಡ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಬಿಡ್ತಾವು, ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಎರಡನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊತಾವ, ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ವಿಚ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಫ್ರೇಮಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಅದಾವು? 25 ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಅದಾವ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಲೆಂತ್, ದ ಫ್ರೇಮ್ ಲೆಂತ್ ಆಫ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ಈಸ್ 1944 ಬಿಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಅಂದ್ರೆ 1944 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿತ್ ಅ ಡೇಟಾ ಆಫ್ 1944 ಬಿಟ್ಸ್. ಇಲ್ಲ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನದ 48.5 ಕಿಲೋ ಬಿಟ್ಸ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಷ್ಟು ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಈ ಲೆಂತ್ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಒನ್ ಫ್ರೇಮ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಫ್ 40 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್. ಒಂದು ಫ್ರೇಮಿಗೆ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ಬೋದು? 40 ಮಿಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ವಿತ್ ದಟ್ ಟೈಮ್ ಈಚ್ ಫ್ರೇಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಟೆಡ್. ಅಂಡ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಯಾವ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅದಾವು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ಯಾವುದು? ದೇ ಆರ್ ಇನ್ ದ ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಅದಾವ ನಮಗ? ಹೌ ಮೆನಿ ಸ್ಲಾಟ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್? ಓಕೆ, 1944 divided by 6 ಮಾಡ್ರಿ. divided by 6, sorry, divided by 6. How much it will be? 324. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ತಿ ಟೈಮ್ ಒಳಗ ನಾನು ಫ್ರೇಮ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಗಿವನ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪೀರಿಯಡ್, ನಿಮ್ಗೇನ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಾರಲ್ಲ, ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 324 ಬಿಟ್ಸ್. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಈಚ್ ಸ್ಲಾಟ್, in each time slot you can transfer 324 bits. And as you all know, frame not only contains the actual data, it is going to have header as well as a trailer. Header ಒಳಗ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಇರ್ತೈತಿ. ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಂಡರ್ ಯಾರು, ರಿಸೀವರ್ ಯಾರು, ಇದು ಎಷ್ಟನೇ ಫ್ರೇಮು, ಇದ್ರ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರ್ ಏನು, ಇದ್ರ ಮುಂದೆ ಇನ್ನೂ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೋ ಇಲ್ವೋ, all these control additional information will be present in the header. And trailer contains the information regarding error detection and correction. Yes or no? ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ? Anjali, you have raised hand. Any doubt? Anjali Salunke? No, okay. Yes. ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಹೌದಾ ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಫ್ರೇಮ್ ಅಂತಂದ್ರ ಫ್ರೇಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಹೆಡರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಅಂಡ್ ಟ್ರೇಲರ್, 3 ಪಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ. ಹೆಡರ್ ಒಳಗೆ ಅಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಸೆಂಡರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ರಿಸೀವರ್ ಅಡ್ರೆಸ್, ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ನಂಬರು, ವೆದರ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಎನಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಟ್, ಆಲ್ ದೀಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರೊವೈಡೆಡ್. ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಬೇಕೋ ಬ್ಯಾಡ್ವೋ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ತೈತಿ. ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗ ನಿಮ್ದೇನ ಪೇಲೋಡ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತಿಲ್ಲ, that will be containing actual data to be transmitted. And following that you have a trailer which contains the information which is helpful for error detection and correction.
ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ ಕರೆಕ್ಟಾ? ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನೇನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. Say yes or no. ನೆನ್ಪರೆ ಅದ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೇಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಅದ್ರೊಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು? ಎಸ್, ಸೌಜನ್ಯ ಮತ್ತೆ ಶಿವದೇವಿಂದ ಎಸ್ ಅಂತ ಆನ್ಸರ್ ಬಂತು. ಉಳ್ದವ್ರಿಗೆ ಇನ್ನೂ ಡೌಟ್ ಅದ, ಹೌದೋ ಇಲ್ವೋ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಆಗಿ. ವಾಟ್ ಡಸ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ದ ಫ್ರೇಮ್ ಕನ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಸ್, ಕೃಷ್ಣ ಸೈಡ್ ಎಸ್. ಹಿಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಲ್ತಿದ್ದ ನೆನ್ಪಾರ್, ಮುಂದಿನ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಒಳಗೆ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ನ ಕಲೀಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಮ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ನಾನು ಅದನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿ ನಿಮಗ, ಈ ಸರಿ DC ಕಲಿತೀರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ CN ಕಲಿತೀರಿ, ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋರಿ ಈಗಿಂದ ಅದ್ರೊಳಗ್ ಬರ್ತದ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅಂಡ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ನೋ ದ ಬೇಸಿಕ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಫ್ರೇಮ್ ಒಳಗೆ ಏನ್ ಇರ್ತೈತಿ ಅನ್ನೋದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ನೋಡ್ರಿ ಇನ್ನೊಂದ್ಸರಿ ಮನಿಗ್ ಹೋಗಿ ಏನ್ರಿ ಎಲ್ರ ಬರ್ದಿದ್ದು ಇಟ್ಟಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ನಾಗು ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೇವಿ, 324 ಬಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಡೇಟಾನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದೀಸ್ 324 ಬಿಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಕಂಟೈನ್ ಆಲ್ ದ ಡೇಟಾ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಎಲ್ಲಾನು ನಿಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾನೇ ಇರಂಗಿಲ್ಲ. ಇದ್ರೊಳಗ ನಿಮಗೆ ಎಡಿಷನಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಲೈಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಬೇಕು, ಹೆಡರು ಬರ್ಬೇಕು, ಪೇಲೋಡು ಬರ್ಬೇಕು, ಟ್ರೇಲರು ಬರ್ಬೇಕು. ಸೊ ಈ 324 ಒಳಗನೆ ಹೆಡರು ದಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ 64 ಬಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಬರ್ತೈತಿ, 159 ದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಬರ್ತೈತಿ, 101 ಬಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಎರರ್ ಕಂಟ್ರೋಲಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎರರ್ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್, ಎರರ್ ಕರೆಕ್ಷನ್ ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಬರ್ತೈತಿ. That 324 bits has 3 parts. Header 64, that is control information 34 bits ದಷ್ಟಿರ್ತಾವು. Original data, the data to be communicated will be only of 159 bits, and then 101 bits of information will be for error control, error correction, error detection ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಡೇಟಾ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದರೊಳಗೂ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಈ 1944 ದಟ್ ಈಸ್ ನಿಮ್ದೇನ್ ಫ್ರೇಮ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಸೈಜ್ ಅದಲ್ಲ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲಾಟ್ ನಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಒಂದಿಷ್ಟು ಪಾರ್ಟ್ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಳಗ ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್, ಥರ್ಡ್ ಒಳಗ ಥರ್ಡ್, ಮತ್ ವಾಪಸ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಉಳಿದಿದ್ದ ಡೇಟಾನ, ಮತ್ ಇದ್ರೊಳಗ ಉಳಿದಿದ್ದ ಡೇಟಾನ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಡೇಟಾ ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತೈತಿ. ರೈಟ್? ಇಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಓಕೆ, ಸಿ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಆಯ್ತು. ವಾಯ್ಸ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಮೂರನ್ನ ಕಂಬೈನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಟೈಮ್ ಸ್ಲಾಟ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೂ ಎಷ್ಟು ಕೊಟ್ಟೇವಿ ನಾವು ಡೇಟಾ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಪ್ರತಿ ಚಾನಲ್ 6 ಇಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸ್ಲಾಟ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ 324 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ. ಆ 324 ಬಿಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಡೇಟಾ ಒಳಗ 64 ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, 159 ಡೇಟಾ, 101 ಎರರ್ ಅದ. ರೈಟ್? ಸೊ ಇದು ಎಲ್ಲಾ ಕೂಡಿದಾಗ ನಿಮ್ದು ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 1 ಚಾನಲ್, ಇದು ಒಂದು ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಟೋಟಲ್, ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಗೆ ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ಫಸ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ 25 ಮೆಗಾ ಹರ್ಟ್ಸ್ ನ 832 ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡೇವಿ. ಆ 832 ಚಾನಲ್ಸಿಗೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಾನಲ್ಗೂ 30 ಕಿಲೋ ಹರ್ಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿನ ಕೊಟ್ಟೇವಿ. ರೈಟ್? ಇವಾಗ ನಾವಿಷ್ಟೆಲ್ಲ ಏನು 3 ಚಾನಲ್ಸ್ ನ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೇಮ್ಸ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಹೆಡರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಟ್ರೇಲರ್, ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಎಲ್ಲಾನು ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇವಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಿಟ್ ಇನ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು? 832 ಚಾನಲ್ಸ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಅದಾವು. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಂಡ್ that much of data at a time. ಬಟ್ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಡೇಟಾನು ಡಿಜಿಟಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟ್ ನಾಗ ಅದ. ಬಟ್ ದಟ್ ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಾ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ
copied as it is onto the communication channel ಮೇಲೆ ನಿಮ್ದೇನ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ ಅದಲ್ಲ ಈ 30 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಆ 30 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ಚಾನಲ್ ಮೇಲೆ ನಾವ್ ಈ ಡೇಟಾನ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ರೀಸನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಮಾಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಡಿಮೋಡ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗ್ಬೇಕು. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, quadrature phase shift keying. I hope you all remember what is phase shift keying. Beginning 0 athwa either you are going to start with the positive angle or you are going to start with the negative angle depending upon what you are going to transfer. 0 transfer ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ದಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರಿ, 1 ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ದಿಂದ. That is you are going to shift the phase. ಅದ್ರೊಳಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಮ್ದು phase shifting ಏನಾಗ್ತೈತಿ, ಐದರ್ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಒಳಗ ಆಗ್ತೈತಿ. ಬಟ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ಒಳಗು ಅಂತಂದ್ರ ಒಂದ್ ಆಂಗಲ್ ನಾಗ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, 4 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅನ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಅಂತೇಳಿ ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಡ್ಯುಯಲ್ ಕ್ವಾಡ್ರೇಚರ್ ಅಂಡ್ ಇವನ್ 8 ಬಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೂ ಬರ್ತೈತಿ. So your normal phase shift keying ಬದಲಿಗೆ quadrature phase shifting modulation ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನಿಮ್ಮ voice channel which is in the digital format is converted into the format which is suitable for the communication channel and it will be of 30 kilohertz because the allocated band is of 30 kilohertz. Available 25 megahertz ಅನ್ನ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಿವಿ, 832 ಚಾನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿವಿ. ಒಂದೊಂದು ಚಾನಲ್ ಕೂಡ 30 ಕಿಲೋಹರ್ಟ್ಸ್ ದಷ್ಟ ಐತಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾ ಇಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಬಂದಿತ್ತಲ್ಲ ಅದು 1944 ಬಿಟ್ಸ್ ದಷ್ಟು ಡೇಟಾ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದು, ಅದನ್ನ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಯೂಸಿಂಗ್ QPSK and it will be converted into 30 kilohertz of analog data and it will be transmitted through the available channel. This is all about DAMPS and the reuse factor here is again 7. That means 7 frequency bands ಅನ್ನ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು. ಅಡ್ಜಸೆಂಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಂಗಿಲ್ಲ, ದೂರ ಇರುವಂತವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತವು. Is it clear? ಯಾರಿಗಾರೆ ಏನೇ ಡೌಟ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಕೇಳಬಹುದು. If anybody is having any doubt, you can ask because only 10-11 members have said yes. That means others have not understood. Those who are not understood, what is the point that you are not understood? You can text me. ಯಾರಿಗೆ ಏನ್ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅಥವಾ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೇಳ್ರಿ ಯಾವ್ದು ಡೌಟ್ ಅದ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದನ್ನ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಮಾಡ್ತೀನಂತ.